جاہلیت کے لوگوں کو ذرا دیکھو گے تو لوگ آپس میں اتنے زیادہ دشمنیاں کیا کرتے تھے، ایک بکری کے کارن اگر کسی نے کسی کی بکری مار دی تو کئی سال تک وہ جنگ چلتی تھی، کئی سال تک اس کی بکری کی وجہ سے میری بکری کو اس نے مارا، اسی کے کارن کئی سالوں سے جنگیں چلتی تھے اور کئی لوگوں کی موت ہو جایا کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کے اندر بھی دیکھیے عداوت ہے، دشمنیاں ہے، آج مسلمانوں کے اندر بھی عداوت ہے، دشمنیاں ہے، آج مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے، آج مسلمان کے خلاف رپورٹ لکھوا رہا ہے، آج مسلمان کا جانے دشمن بنا ہوا ہے۔ اگر کوئی مسلمان بھائی آگے بڑھ رہا ہے تو پیچھے سے اس کا پیر کھینچنے والا بہت سے مسلمان ملیں گے۔ ابھی آپ نے دیکھا آگرہ کا اعتماد پور کا واقعہ آپ نے سنا، واٹس ایپ کے اندر گردش کر رہا ہے، شادی کرنے کے لیے گیا ہوا تھا باراتی کے ساتھ اور شادی میں شریک ہی تھا، ناشتہ دیا ہوا تھا کہ کسی کو 2 رسگلہ نہیں 1 رسگلہ ملا، گلاب جامن رسگلہ آپ لوگ کچھ بھی کہہ لیجئے، 1 ملا۔ اس نے باراتی نے ساراتی سے کہا، میزبان سے کہا، مہمان نے 1 رسگلہ دے دو۔ اس نے کہا 1 ہی سے کام چلا، بھاگ دے دیا نا، 1 ہی کھاؤ۔ باراتی نے کہا نہیں 2 لیں گے، اس نے کہا نہیں 1 دے دیا اب دیں گے نہیں۔ اتنے میں دونوں طرف سے تو میں شروع ہوئی اور گولیاں چلنی شروع ہو گئی، 12 آدمی زخمی اور 1 وہیں پہ اسی وقت موت ہو گئی، اس کی ڈیتھ ہو گئی، آن اسپوٹ اس کو مار دیا گیا۔ میرے بھائیو، 1 گلاب جامن کے چکر میں ایک مسلمان کی جان لے رہا، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ آپس میں مسلمان ہیں۔ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، او مسلمانوں تم اس اللہ تعالیٰ کے اس نعمت کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو ملایا، تمہارے دلوں کے اندر الفتیں پیدا کر دی، محبتیں پیدا کر دی، تم آپس میں بھائی بن گئے، آپس کی دشمنی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی۔ ہاں زمانہ جاہلیت کے اس زمانے کو اٹھاؤ گے تو لوگ ایک دوسرے کا دشمن تھے، ایک دوسرے کا ساتھ، ایک دوسرے کا جان لینے کے اوپر آمادہ ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے لوگوں کے درمیان یہ محبت اور یہ قوت اور بھائی چارگی والا جو مثال آپ نے دی اور لوگوں کو جو پاٹ پڑھایا، میرے بھائیوں کائنات نے ایسی، تاریخ نے ایسی چیزیں نہیں دیکھی۔ اللہ کے نبی نے بتایا یہ بھی مسلمان کا بھائی ہے، لا يحل لمسلم ان يحجر اخاه فوق 3۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بات نہ کرے۔ 3 دن تک اگر آپ کسی سے بات نہ کریں تو چلو چل سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ اگر آپ بات نہ کریں تو مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے عداوت رکھ رہا ہے، دشمنیاں رکھ رہا ہے۔ آج ایک مولوی سے دشمنی کرتا ہے، آج ایک مدرسہ دوسرے مدرسہ والے سے دشمنی کر رہا ہے، عداوت کر رہا ہے۔ آج مسجدوں کے اوپر دشمنیاں ہو رہی ہے، یہ میری مسجد، یہ تیری مسجد، اس مسجد میں یہ نہ آئے، فلاں مسجد کے اندر نہ آئے۔ ابھی کہیں پہ بینر لگا ہوا تھا وہابی حرامی۔ میرے بھائیوں اس طریقے سے لوگ باقاعدہ اپنے بینر لگا رہے ہیں اور مسلمانوں کو، ایک مسلمان کو کہتا ہے کہ فلاں مسلمان میری شادی میں نہ آئے، میرے مسجدوں میں نہ آئے، ہمارے یہاں نہ آئے، ہمارے یہاں نہ آئے۔ یہ کون سے مسلمان ہیں؟ اللہ کے نبی نے لوگوں کے دلوں کے اندر ایسی محبت ڈالی، ایسی محبت اور اخوت اللہ کے نبی نے ڈالی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محبت ڈالی۔ جب مکہ سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ الرسول مدینہ پہنچے تو بہت سے صحابہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، مہاجرین سے کہتے ہیں، یہ مہاجرین سے انصار کہتے ہیں، او مہاجرین، او ہجرت کرنے والے میرے بھائی، تم مکہ سے
बगैर कुछ लिए हुए आए हो। आई मेरे मुहाजिर भाई, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे दो मकान है, जिस मकान को तुम पसंद कर लो वो मकान मैं तुम्हें दे देता हूँ। मेरे पास खेतियां हैं, 2 एकड़ है, 1 एकड़ जमीन तुम ले लो, 1 बीघा जमीन तुम ले लो। 1 बीघा जमीन की खेती मैं करता हूँ। या फिर मेरे भाई ये तो छोड़ो, खेती नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, खेती मैं करूंगा, बंटवारा 2 जगह में होगा। 1 हिस्सा तुम्हें दे दिया जाएगा, 1 हिस्सा मैं रख लूंगा। यहाँ तक के मुहाजिरीन से कहा गया, ओ मेरे मुसलमान भाई, आप शादी शुदा नहीं हो तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी 2 बीवियां हैं, 4 बीवियां हैं, 3 बीवियां हैं। ओ मेरे मुहाजिर भाई, आप मेरी बीवियों में से जिसको चाहो पसंद कर लो, आप मेरी बीवियों में से जिसको चाहो पसंद कर लो, मैं उसे तलाक दे देता हूँ। उसकी इद्दत गुजर जाए तो उससे तुम निकाह कर लेना। ये कौन सी मोहब्बत थी मेरे भाइयों, ये भाईचारा जरा देखिए अपने मुसलमान भाई के लिए कितनी ज्यादा मोहब्बत है। मेरा भाई भूखा न सोए, मेरा भाई भूखा न सोए, और नबी और रसूल की जिंदगी में, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी में ऐसी ऐसी मिसालें भी गुजरी है। जरा देखो, अल्लाह के नबी के पास एक मेहमान आया और वो कहता है शैअन लिल्लाह, अल्लाह के रसूल हमें खाने के लिए कुछ दे दीजिए, मैं भूखा हूँ और कई दिनों से मैंने खाना नहीं खाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से कहते हैं, ओ मेरे सहाबियों जरा जाओ मेरे घर के अंदर जरा चेक करो, कोई खाना है तो बताओ। सहाबी अल्लाह के नबी के घरों के अंदर जाते हैं और एक एक घर से पूछना शुरू करते हैं खाने के लिए कुछ है। औरतें उम्महातुल मोमिनीन जवाब देती हैं, नहीं हमारे घर में पानी के सिवा कुछ भी नहीं है, कई दिनों से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है, कई दिनों से हमने भी खाना नहीं खाया है। नबी अकरम को जब ये मालूम हुआ कि मेरे घर के अंदर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आपने ऐसे वक्त ऐलान कर दिया, और लोगों कौन है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के मेहमान को अपना मेहमान बनाना पसंद करेगा? कोई है तो बोलो। एक सहाबी उठते, हजरत अबू तलहा खड़े होते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप किसी और से न कहिए, मैं आपके मेहमान को अपना मेहमान बनाने के लिए तैयार हूँ। भाईचारा देखिए, आपस में मोहब्बत देखिए, आपस में एक दूसरे से उल्फत देखिए, ये भी तो मेरा भाई है। ओ अल्लाह के रसूल इसको मुझे दे दीजिए, मैं अपना मेहमान बनाने के लिए तैयार हूँ। लेकर के घर गए, बीवी से पूछा घर में खाने के लिए कुछ है? बीवी ने कहा नहीं, दोपहर का खाना थोड़ा सा बचा है, सिर्फ बच्चों के लिए वो खाना हो सकता है, हमारे लिए कुछ नहीं। शौहर ने कहा, ओ मेरी बीवी, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का मेहमान है, ये हमारा भाई है, ये मुसलमान भाई है, इसने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। ओ मेरी बीवी, अपने बच्चे को बहला लो, फुसला लो, सुला दो। आई मेरी बीवी, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह का मेहमान भूखा न जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह का मेहमान भूखा न जाए। तुम ऐसा करना, बच्चों को सुला दो और प्लेटें लगा दो, मेरे रूम के अंदर 2 प्लेट लगा दो, एक मेहमान के सामने और एक मेरे सामने, मेजबान के सामने तुम प्लेट लगा दो। और तुम ऐसा करना, जब तुम खाना लेकर के आना तो चिराग बुझा देना। उसने यही किया, चिराग बुझा दिया, खाना लेकर के आई, चिराग तो बुझा दिया उसने, मेहमान के सामने खाना पेश कर दिया गया और मेजबान कुछ भी नहीं खा रहा है, सिर्फ अपनी ज़बानें चला रहा है। और मेहमान को पता चल रहा है, मेहमान को ऐसा एहसास होता है कि मेज़बान भी खाना खा रहा है। अब जब खाना खत्म हुआ, खाना खाने के बाद दोनों के दोनों जब चले गए, मेहमान अपनी जगह पे पहुंचा और मेज़बान अपने यहाँ रह गया।